ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. Yes, sir. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? Yes, sir. ಎಲ್ಲರೂ Yes, sir. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. The following is the balance sheet of X Limited as on 31st March 2019. So balance sheet ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Liability side 4,000 6% preference shares 4 lakh, 2,000 equity shares of 100 each 75 paid up 1,50,000, 6,000 equity shares of 100 each 60 paid up 3,60,000, debentures 2 lakh, outstanding interest 10,000, creditors 2,90,000, land 2 lakh, plant 5 lakh, patents 80,000, stock 1,10,000, debtors 2,20,000, cash 60,000, P&L account 2,40,000. On the date of the balance sheet, the company went into liquidation. The dividends on preference shares are in arrears for 2 years. The arrears are payable on liquidation as per Articles of Association. The debenture have a floating charge on the assets of the company. Creditors include a loan of rupees 1 lakh secured by mortgage of land. The assets realized as under: land 2,40,000, plant 4 lakh, patents 60,000, stock 1,20,000, debtors 1,60,000. The expenses of liquidation amounted to rupees 21,800. The liquidator is entitled to a commission of 3% on all assets realized, including a cash commission of 2% on the amount distributed to unsecured creditors. Preferential creditors amounted to rupees 30,000. Prepare liquidators final statement ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ? Receipt side. ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್? ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಏನು? Cash in hand. ಇದೆಯಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ? No, sir. ಇಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಓದ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋದು ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶೇಮ್ಡ್ ಆನ್ ಯು. ಇದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಾ ಕ್ಯಾಶ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್
ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಡರ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 lakh. ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿರೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ. 2,40,000. 2,40,000. ಪ್ಲಾಂಟ್ 4 lakh. 4 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 60,000. 60,000. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,20,000. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,60,000. 1,60,000. ಇದಿಷ್ಟು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೋದು. ಮುಗೀತು. ಈಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು? Secured creditor. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. Jyotika, as per the problem, whether any information about secured creditors given or not? Yes, sir. It's giving. How much the amount? It's 1 lakh. Secured creditors 1 lakh. After secured creditors, ಯಾರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ Liquidation expenses. ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 21,800. 21,800. Thereafter, after liquidation expenses, Liquidation remuneration. liquidators remuneration. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದಿದೆ? 3% on asset realized. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿ ದ remuneration adjustment. The liquidator is entitled to a commission of 3% on all assets realized including cash. They said assets realized and on cash. So this is assets realized plus cash. This much balance we have, 10,40,000 into 3%. So this is the remuneration. Next,
Point B, 2% on the amount 2% on the amount distributed to unsecured creditors. ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್? 2 lakh. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ outstanding debenture. outstanding interest on debentures 10,000. Next debentures ಆದ್ಮೇಲೆ Preferential creditor. preferential creditors ಎಷ್ಟಿದೆ? 30,000. preferential creditors ಆದ್ಮೇಲೆ unsecured creditors. ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2,90,000. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 1,30,000. ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್? 1 lakh. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 30,000. is unsecured creditors. This is unsecured creditors. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 10,40,000 ಇದೆ. ಇದ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಟೋಟಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 3,93,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಎಂಟೈರ್ 1,60,000 ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? Yes, sir. We have sufficient cash, so we can pay. Now we need to calculate liquidators remuneration on the amount distributed to unsecured creditors. Unsecured creditors means unsecured creditors includes preferential creditors. So total we have 1,90,000. 1,90,000 into ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಬೇಕು? ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್? Sufficient. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 2%. $1,90,000 into 2%, 3,800. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ವರ್ಕಿಂಗ್ಸೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್
ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ Calls in advance. ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ? No, sir. ದೆನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ Arrears of dividend on Arrears of dividend on the cumulative preferential shares. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್? ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. 4 lakh. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವುಗಳು. ಇಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ? ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಡಿವಿಡೆಂಡ್? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ? ನಿಜ ವೇಸ್ಟ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ನೀವುಗಳಲ್ಲಿಗೆ. ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಜಸ್ಟ್ ಸಿಕ್. For 2 years, sir. 2 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ. 2 ಇಯರ್ಸ್ ಸರಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು? ಶೋಭಾ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ? 1 second, sir. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು? ಇಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ. ನೀವೆಲ್ಲ 4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ 6% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದಕ್ ಬರುತ್ತಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? ಸೊ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 4 lakh ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ 4% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 4 lakh ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ 6% ಫಾರ್ 1 year ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 24,000. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು? 2 years, 6 years. 2 years, ಅಲ್ಲಿಗೆ 48,000. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 lakh ಇಂಟು 6/100 ಇಂಟು 2. ಸೊ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 4 lakh. 4 lakh. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ Equity share. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 100 each, 75 paid up. 6000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 100 each,
60 ಪೇಡ್ ಅಪ್. ಯಾರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಯಾರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು 5,10,000 ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ 5,10,000 ಅಮೌಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Workings of cash balance. Total cash available. Total cash available ಎಷ್ಟು? ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವೈಲಬಲ್? ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ? ಈ ತರ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ವಾ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು? ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವಾಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ 10,40,000. ಅಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವರ್ಕ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ? ಸುಮ್ನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವುಗಳು. ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳಿಸಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಇದೆ, ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನೀವುಗಳು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಲೆಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, secured creditors, liquidation expenses, creditors, liquidation expenses. ಇಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. 1,21,800 liquidator ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎರಡು ಸೇರಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ 31,200 ಪ್ಲಸ್ 3,800 ಟೋಟಲ್ 35,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. Debentures 2 lakh. Outstanding interest 10,000. Preferential creditors 30,000. Unsecured creditors 1,60,000. Next, arrears of dividend 48,000. Preference share capital 4 lakh. So ಇದರ total ಇದಿಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ
2000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ 75 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 6000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ 60 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೇ ಮಾಡಿರೋದು 2000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅವರು 75 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 6000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅವರು 60 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 60 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ 2000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಸ್ excess paid by 2000 equity shareholders. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2000 into 15. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 2000 into 15 30,000. ಸೊ 30,000 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಉಳಿತು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಟು 2000 and 6000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2000 is to 6000 will be 2:6. ಈ ಅಮೌಂಟ್ 2:6 ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 2000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ $6,000 equity shareholders. So equals 5,200 into 2 by 8 equals 5,200 into 6 by 8. So ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2000 equity shareholdersಗೆ holders get this 30,000 plus 1,300. The 6,000 equity shareholders get 3,900. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗೀತು. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕೇಳಿ. ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಕೇಳಿ. ಐ ಗಿವ್ ಯು 2 minutes ಆಫ್ ಟೈಮ್. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು.
ಯಾರಿಗೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಯಾರಿಗೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? Excuse me, sir. ಎಸ್. So, can you just repeat the last part, sir, once? Which Equity one? shareholder calculation. See, at last stage we have balance of cash 35,200. E 35,200 has to be paid to 2,000 equity shareholders and 6,000 equity shareholders. But their paid up value is different. Their paid up value is different. In order to make their paid up value is equal, to make equal, 15 here some shareholders has paid 75 rupees, another shareholder has paid 60 rupees. In order to make this paid up value equal, 15 rupees has to be paid back. So we have 2,000 equity shares. 2,000 equity shareholders will get 15 rupees back on their shares which they have paid earlier. So we have balance of 35,200, out of which 30,000 will be paid to this type of shareholders. Only 2,000 equity shareholders who are there, they get 30,000. Balance left is 5,200. Now when we paid back out of 75, 15 rupees we paid, they also become 60 paid up. Now both the shareholders have paid equal amount. So the Okay. balance amount, yes, Yes, sir. the balance amount should be distributed to in the ratio of the total shares, the ratio of the shareholdings. That means one type of shareholders having 2,000, another has 6,000. Ratio comes to 2:6. This 5,200, if we divide in this 2:6 ratio, we get 1,300 for 2,000 equity shareholders, 3,900 for 6,000 equity shareholders. So in this total 35,200, 2,000 holders of equity shareholders will get this 30,000 plus 1,300, and 6,000 equity shareholders get only 3,900. That's what here I have done. That's what here I have explained. Thank you, sir. ಸೊ ಯಾರಿಗೇನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಆಗ್ತಾನೇ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಸಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿರ್ತೇನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಡುಕಾಡ್ತೀರಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 2,90,000 ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ರಾಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸು ಬಿಡು, ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಡೌಟಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಈಗ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು.
ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೋನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೀಸನ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6-7ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ 39 ಇದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಮೀನ್ ಟುಡೇ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೀರಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಾಯಿನ್ ಟು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಲಿಂಕ್ ನೋಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.